وَالَّذِينَ هَاجَرُوا, and those who emigrated in the way of Allah from after what they were wrong. And surely we will give them position in the land good. This is referring to the people. This is the first immigration that Allah subhanahu wa ta'ala has instructed the Meccan believers to set out an immigration to Habash. And on this context, here Allah is telling, here it might on an outward, it might look like it's a failure because people have to leave their native land and go out just because they have embraced a faith. And now Allah is telling, don't consider that to be an defeat. But rather, Allah is promising that surely we will give them good in this world. Not only in this world, but also in the hereafter, they will have a better or it's greater for them to explore. Law can ya'lamun, if only they know, they can appreciate this. And those who are patient and those who are on their Lord, they put their trust. Those who are steadfast is a better translation as well. And those who put their trust in their Lord, for such people, Allah subhanahu wa ta'ala will give them both in this world and the hereafter a better settlement. And وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, and not we sent from before you except men we revealed to them. I mean, the men were appointed as the prophets. And even before Prophet ﷺ, that was the case. And so as the Ahle Dhikr, I mean the people of the reminder, people who have got knowledge about the prophecy, the message and revelation, they can able to appreciate if only if you do not know. And this is a general statement. Fasal Ahle Dhikri, this portion of this ayat is applicable in many situations where in a business for that matter, or you want to seek a knowledge for that matter. This is a thumb rule that Quran is telling that you should go and ask people. People will never come and share you information before you ask them. So the point is you should ask them. And that too people of Ahle Dhikr, people who are knowledgeable, people who have got some sense, people who have got some experience, they are supposed to do this. Bil bayinat, with clear proofs, and the books we send down to you, dhikr, referring to the Quran, as a reminder, so that you may make clear for the mankind what has been sent down to them, so that they may reflect. This Quran is not just for reading and going. This Quran is supposed to be reflected upon, where you take strong lessons and you implement it. And further Allah says, and do then feel secure those who plotted the evil deeds, people who planned and who did a lot of conspiracies against Islam, that Allah will cave with them the earth, which means the earth will engulf them. Or to say it in today's terminology, it is like an earthquake. Or will come to them a punishment from where not they perceive. Or that he may seize them as finish of them completely. Or they are going to and fro, not they will be able to escape. Such punishment comes up, they could not able to escape, or that he may seize them with a gradual wasting. But indeed, your Lord is surely full of kindness and most merciful, and because of that only, you are not getting punishment instantly. வல்லதீன ஹாஜர், பிறகு எவர்கள் நாடு துறந்தார்களோ அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் எதற்கு பின்பாக அவர்களுக்கு அநீதம் இழைக்கப்பட்டதற்கு பின்பாக. இந்த ஆயத் எதனை குறித்து சொல்லுதுன்னா முதல் ஹிஜ்ரத்தை குறித்து சொல்கிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதீனாவிற்கு போவதற்கு முன்பாக 2-3 ஐட்ரேஷன் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்கிறாங்க. அல்ல ஒரு ஐட்ரேஷன் இது ஹபாஷ் என்ற அந்த ஊருக்கு, கிறிஸ்துவ மன்னன் ஆளக்கூடிய அந்த ஊருக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு குழுவினர்களை மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத் செய்யும்படி சொல்கிறார்கள். அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்து ஹபாஷ்ங்கிற அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. போறவங்களுக்கு என்ன இருக்கலாம், ஒரு அன்னீசினஸ் இருக்கலாம். என்னன்னா அவர்களுடைய சொந்த தாய்நாட்டை வெறுமனே ஒரு விஷயத்தை ஈமான் கொண்டதன் காரணமாக, இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே காரணத்திற்காக அவர்கள் மீது அநீதி இழைக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு எதிரான எல்லா நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஊர் பகிஷ்காரங்கள் செய்யப்பட்டது. எல்லா அநீதமும் விளைக்கப்பட்ட பிறகு அவர்கள் அந்த ஊரையும் விட்டு வெளியேறுவதே எல்லோரும் ரொம்ப துக்கந்தரமாக நினைப்பாங்க.
பட் இங்கே அல்லாஹ் என்ன சொல்றா, நீங்க அதை துக்ககரமாக நினைக்க வேண்டாம். நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்கு இவ்வுலகில் அழகியவற்றை அவர்களுக்கு தருவோம் நல்லா இங்கே வாக்களிக்கிறான். அதனைத்தான் அடுத்த ஒரு 10 ஆண்டு காலத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். அரேபிய தீபகற்பம் முழுக்க என்னது இஸ்லாமிய மயமாக்கப்பட்டதையும், எவர்களெல்லாம் விரட்டடித்தார்களோ அவர்களெல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு முன்பாக பணிந்தவர்களாக மாறிய காட்சிகளை தான் இந்த ஆயத் என்னது ஆருடமாக முன்னாடியே சொல்றது. வல் அஜ்ரு, பிறகு இந்த உலகில் மட்டுமில்லை மறுமையிலும் சரி அவர்களுக்கான கூலி மிகப்பெரியது. அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டுமே. நீங்கள் அறிந்திருந்தால், இதனுடைய பலாபலன்களை அறிந்திருந்தால், இதுதான் என்னது ஃபேக்ட்னு சொல்லலாம். அல்லதீன சபரும், பிறகு எவர்கள் பொறுத்தார்களோ அவர்கள் மீதே தங்களுடைய இறைவன் தவக்கலூன் நம்பிக்கை வைக்கிறான். பிறகு அவர்களுக்கும் இது போல ஒரு கூலியை எல்லாம் தருகிறான். வமார்சல்னா, பிறகு நாம் அனுப்பவில்லை உமக்கு முன்னர் தவிரவே ஆடவர்களையே, அப்படின்னா ஆண்களையே, ஆண்களுக்குத்தான் வகி அறிவிக்கப்பட்டது. அவர்களில் இதற்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்ட நபிமார்களும் சரி ஆண்களாகவே இருந்தார்கள். எனவே இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்றான், உங்களுக்கு இந்த விஷயத்துல சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா, இந்த தூதருடைய விஷயத்துல சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க போய் அஹ்ல திக்ரி கேட்டு பாருங்கள், ஞானமிக்கவர்களே. ஃபஸலு அஹ்ல திக்ரி. இந்த இந்த இன்குந்தும் லா தஅலமூன், உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல, இது ஒரு பொதுவான ஆயத்து கூட நிறைய கான்டெக்ட்ல இந்த ஆயத்து என்னது அப்ளிகபிள் ஆகுது. பிஸ்னஸ் கான்டெக்ட்ல, அதே போல் அறிவு தேடக்கூடிய கான்டெக்ட்ல, லேர்னிங் ஃபேஸில், அப்புறம் நமக்கான ஏதேனும் ஸ்கில் செட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுல எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பொதுவான ஒரு விதியை எல்லாம் சொல்லணும்னா நீங்கள் தான் போய் கேட்க வேண்டும். யாரும் உங்களுக்கு செய்தியே வீட்டுக்கு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க, நீங்கள் கேட்க வேண்டும். யார்கிட்ட கேட்கணும்? அதுவும் அறிவுடையவர்கள்ட்ட கேட்கணும், எல்லார்ட்டையும் கேட்கக்கூடாது. யாருக்கு அறிவு இருக்குமோ, அந்த துறைசார் ஞானம் இருக்குமோ, அல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமோ, அவர்களை பார்த்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கேட்க வேண்டும். பிறகு உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை குறித்து அறிவில்லைன்னா பில் பையினாத், அத்தாட்சிகளை கொண்டு இன்னும் வேதங்களையும் அல்லாஹ் அனுப்பினான், இன்னும் இறக்கினோம் உமக்கு. இதெல்லாம் எப்படி இதற்கு முன்னால் நபிமார்களுக்கு செய்தானோ அதுபோல்தான் உங்களுக்கும் ஒரு ஞானம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. திக்கர் அப்படிங்கிறது குரானை குறிக்கிறது. எதற்காக? உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக. யாருக்கு தெளிவுபடுத்த? அரபு தீபகற்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமா? அல்லது அரபி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு மட்டுமானால் லின்னாஸ், உலக மக்களுக்காக. உலக மக்களுக்காக, எல்லா காலத்திற்கான மக்களுக்கும், எல்லா மொழி பேசக்கூடிய மக்களுக்கும், எல்லா பிராந்திய மக்களுக்குமாக சேர்த்து இந்த வேதம் என்ன நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. உந்திலு, எதற்காக இது இறக்கப்பட்டது அவர்களுக்குன்னா, அவர்கள் அதனை கொண்டு சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக. குரானுடைய மெயின் எசன்ஸே என்னது? தஃபக்குரூன், அதை நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள், குரான் எப்படி உங்களை ஆக விரும்புகிறது அப்படின்னு எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு லித்மஸ் டெஸ்ட் என்னது, அதனோடு என்னது உரசி பார்க்கக்கூடிய உரைக்கல்லாக இந்த குரான் என்னது ஆயிரணுங்கிற காரணத்துக்கு தான் குரான் அனுப்பப்பட்டது. இதனை செய்வதற்கு மறுத்தார்கள்னா, நீங்கள் அச்சமற்று இருக்கிறீர்களா? எவர்கள் சூழ்ச்சி செய்தார்களோ தீமைகளை கொண்டு, எது இந்த இஸ்லாத்துக்கு எதிராக, இஸ்லாமிய செய்திக்கு எதிராக, இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்தவர்களை, எல்லாம் எதுவுமே செய்யாம நீங்க இப்படியே இருந்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு என்ன வகையான பனிஷ்மெண்ட்லாம் வரலான்னு எல்லாம் இங்கே பட்டியலிடுகிறான். அதாவது அவர்களை சொருகி கொள்வான் பூமியில், அல்லாஹ் சொருகி கொள்வான், அல்லாஹ் சொருகி கொள்வான் பூமியில் அவர்களை. அப்படி அதாவது சொருகி கொள்ளாமல் இருந்துவான்னு நினைச்சுக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறான். அல்லது அவர்களிடம் வரும் வேதனை எங்கிருந்து அவர்கள் உணர மாட்டார்களோ, அல்லது அவர்களை பிடித்து விடுவான் அவர்களுடைய பயணத்தில், அவர்கள் போயிட்டு வரும் பொழுது அந்த பயணத்தில் அவர்களை பிடித்து விடுவான். பிறகு அவர்கள் இல்லை, அவர்களை பலவீனப்படுத்துபவர்களாக, அல்லது அவனை பிடித்து விடுவது அவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைத்தோ, நிச்சயமாக உங்களது இறைவன் மகா இரக்கமுடையவனாகவும் மகா கருணையாளனாகவும் இருக்கிறான். Yeah, somebody can listen now. Avalam yarau, have not they seen towards what has created Allah? Of anything that you see on the face of the earth, they incline their shadows. Their shadows keeps inclining or bowing down to the right and to the left, and all of them are prostrating. That is in shadows, Allah says, it's a symbolic representation of the objects that they are prostrating towards the commandment of Allah, and they are prostrating towards Allah while they are dakhirun, while they are humble. I mean humble in the sense just accepting the command of Allah and they are executing. This is how any creation except for the human being, you find everybody is prostrating to the commandment of Allah and they are obeying to his instruction. And just like any other creation on the earth is doing like that, now Allah is asking, and towards Allah, yasjudu, prostrates whomever
whatever in the heavens and whatever in the earth, of any moving creatures for that matter, and the angels, and all of these people, and they are not arrogant, they don't misbehave, they don't feel proud about not doing it, and they fear their Lord. Why they are prostrating? I mean, prostration means it's an acceptance that the acceptance of the command of Allah, and they are obeying to that command. That is what prostration means. Yakhafun. They fear their Lord above them, and they do what they are commanded. So one is the physical way of prostration. Second thing is the prostration is about they are just following the command that has been given to it. And now, after observing all these things, the crux message that Allah wants to tell to the world is that, and has said Allah, that do not take two gods. Two gods means anything more than two is plural in Arabic. So which means you are not supposed to take any multiple gods. So only He is God, I mean Allah, and He is Wahid, and He is only one. So me alone you fear. This is a statement from Allah. And to Him alone belongs whatever in the heavens and whatever in the earth. And all the assets belongs to Him. And to Him is deen, is the worship. I mean, deen is the religion for that matter. Wasiban, constantly. Then is it other than Allah you fear? Allah is asking this question. If this is the fact which remains the same, which any other creation on this world and the angels are obeying to it, are you going to disobey Him? Are you going to contradict this natural phenomena? Wama bikum. And whatever you have of the favors, be it the physical structure that you have, or the mental strength that you have, or the possessions that you have, or be it the knowledge, be it the influence, you name it, the cause, the vehicle, you name it, and everything is from Allah, because you came to this world with empty hands, and you are going to leave this world with empty hands. And during this phase of time, Allah is the one who has given you. And that fact is same. Then when touches you the adversity, that is one more case. Allah says, whatever that you have now, whatever the advantages that you have, whatever the positive that you have, for all that is from Allah. That is also a fact. Second fact is that when, for example, when touches you an adversity, I mean a problem, be it the financial problem, be it the physical problem, be it the mental agony, be it the stress, you name it, the list goes on. Then what you do, sir? Then towards Him you cry for help. You go and surrender yourself before Allah, seeking help to come out of that problem. Then what generally happens? Then when He removes the adversity, here He refers to Allah. How logical this point is being driven home by Allah subhanahu wa ta'ala in this portion of the surah. And when He removes the adversity from you, then behold a group of you with their Lord, the associate partners. One simple example is, for example, their financial poverty has been removed. They are given richness now. Then man started calling and boasting his skill set, boasting his hard work, boasting himself as a reason for coming out of that problem. That is also a minor shirk. Or they are saying that because they have gone to that place, because they have consulted with this XYZ, because of this person or that place or that time, this good thing has happened. People keep ascribing all these things, and they associate partners with Allah. Allah says a group of people turns out like that, so as to deny that which we have given them. Here we refers to Allah. So Allah only has given them. Instead of acknowledging this message, they give credit to XYZ, then enjoy themselves. For that, Allah is telling, if you are behaving like that, so enjoy it for a while, sir. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Then soon you will know. You see, this is just like a dad threatening his own son. Go. At one day you have to come back home, and that day I will catch you. Similarly, here Allah says, then enjoy. Keep telling it for a while, but soon you will get to know the consequence of it. They assign what not they know of a portion of what we have provided them. They assign it to somebody else. By Allah. Surely you will be asked about what you used to invent, and all those fabricated theories that you had about these stories about the spiritualism of God.
and you are going to be answerable and you will be questioned. They assign towards Allah daughters. And this happens even with the Tamil customs that people, the goddesses, are considered, or the females, deities are considered to be the daughters of Allah. And that's what Allah is telling. They assign to Allah daughters. Glory be to Him. And He doesn't need anything. And for them, what did they say? And the same people, I will come back to that daughter case little later. அவலம் யாரோ அவர்கள் பார்க்கவில்லையா? இவற்றையெல்லாம் படைத்தானோ அல்லாஹ், அது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அவைகள் சாய்கின்றன. அவர்களுடைய நிழல்கள் வலது புறமாகவும் இடது புறமாகவும். எப்படி அதன் நிழல்கள் இருக்கு? சிரம் பணிந்தவைகளாக இருக்கிறது, சஜ்தா செய்தவைகளாக இருக்கிறது. அல்லாவிற்கு மட்டும் சஜ்தா செய்கிறது. அவைகள் மிக பணிந்தவையாக இருக்கிறது. இந்த நிழல்கள் பொறுத்தளவில் அல்லாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, அவை ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன். தட் என்னது? அல்லாவுடைய கமாண்டை, அல்லாவுடைய உத்தரவை அவைகள் ஏற்றுக்கொண்டது என்பதை அவர்கள் என்னது வெளிப்படுத்துகிறது நிழல்கள் அப்படின்னு இங்க அல்லாஹ் பேசுறான். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நீங்க பார்க்க முடிகிறது. பிறகு அல்லாவிற்கே அனைத்தும் சஜ்தா செய்கிறது. வானங்கள் இருக்கக்கூடியவைகளும் பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களும், ஏன் வானவர்களும் அல்லாவிற்கு சஜ்தா செய்கிறார்கள். மனிதனை தவிர, ஜின்களை தவிர எல்லா வஸ்துக்களும் அல்லாவுடைய கட்டளை சஜ்தா செய்வதுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன? ஒன்று பிசிக்கலி செய்யக்கூடிய சஜ்தா, இன்னொரு சஜ்தா என்னது? மனமாற அவனுடைய கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்வது. உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களும் அல்லாஹ் ஒரு ஒரு வரையறைக்குள்ளே அவர்கள் என்னது வைத்திருக்கிறான்னா, அந்த வரையறைக்குள் அவைகள் என்னது அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறது. அப்போ எல்லாவற்றும் செய்கிறது. பிறகு அவைகள் பெருமை அடிப்பதில்லை. பெருமை அடிப்பதில்லைன்னா, அல்லாவுடைய கமாண்டை விட எங்களோட அறிவு பெருசுன்னு அவங்க எதுவும் ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு அங்கே எதுவும் ட்ரை பண்ணுவதில்லை. அல்லாவுடைய கட்டளையே அப்படியே அவர்கள் என்னது சிரம்படைந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இது ஏன் செய்யறாங்க? ஒரு காரணம் இருக்கு. அவைகள் பயப்படுகிறார்கள், தங்களுடைய இறைவனை குறித்து பயப்படுகிறார்கள் தங்களுக்கு மேலாக. இன்னும் இன்னும் அவர்கள் செய்கிறார்கள் எவற்றை எல்லாம் ஏவுகிறார்களோ. இதுதான் நேச்சுரல் பினாமினா. உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களும் இந்த நேச்சுரல் பினாமினாவை ஃபாலோ பண்ணுது. இந்த சூரியன் சந்திரன்லேருந்து எல்லாமும் சரி. இப்போ மனிதன் மாத்திரம் அவனுக்கு சாய்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒன்று, இந்த எல்லாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுதோ அது போல இவனும் ஃபாலோ பண்ணி என்னது ஒரு சிங்க்ரனஜிக்கு, ஒரு சினர்ஜிக்கு வந்துடலாம், ஒரு சிங்க்ரனஸ்க்கு ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடலாம். அப்போ எல்லாம் அவனுக்கு என்னது கட்டுப்படக்கூடியவைகளாக ஆகிவிடும். ஆனால் அது என்னது, அதை செய்வதற்கு மனிதன் தயாராங்கிறது மாதிரி எல்லாம் கேட்க வருகிறான். பிறகு அல்லாஹ் கூறுகிறான், நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாது. இந்த செய்தியெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரான்னா, ஒரு செய்தி சொல்வதற்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் இரு கடவுள்களை. அரபிக் லாங்குவேஜில் இரண்டு அப்படின்னாலே அது என்னது ப்ளூரலுடைய ஸ்டார்டிங். இப்போ இரண்டோ இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எந்த கடவுள்களும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அந்த செய்தி தான். ஏன்னா உங்களுக்கான அவன் மட்டும்தான், மட்டுமே ஒரே இறைவன், அவன் ஒருவனாக இருக்கிறான். பிறகு எனக்கே நீங்கள் என்னது பயப்பட வேண்டும் என இங்க எல்லாம் பதிவு செய்கிறான். இந்த செய்தியை தான் சொல்ல விரும்புகிறான். பிறகு அவனுக்கே இவைகள் எல்லாம் வானங்களிலும் இவைகள் எல்லாம் பூமியில் இருக்கின்றனவோ அவைகள் அனைத்தும் கீழ்ப்படுகின்றன. வாசிவா, தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான பிணக்கும் இல்லாம, எந்த விதமான இன்டர்வென்ஷனும் இல்லாம தொடர்படியாக இவைகள் கீழ்ப்படுகின்றன. அப்ப கைரல்லா, பிறகு அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களா? இந்த கேள்வியை இங்க எல்லாம் கேட்கலாம். அப்போ இவைகள் எல்லாம் உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களும் அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்படுது. நீங்க மட்டும் என்ன அதுக்கு மாறு செய்ய போறீங்களா? நீங்க மட்டும் ஆப்போசிட்டா நடக்க போறீங்களா? இந்த கேள்விங்க இருக்கு. ஏன் அல்லாஹ்வை மட்டும் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங் அல்லாஹ் சொல்றான். மாம்பிக்கும், பிறகு எது உங்களிடம் எவைகளெல்லாம் அருட்கொடையாக அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான், நீங்க வைத்திருக்கக்கூடிய உங்கள் உடல் உறுப்புகளாக இருக்கட்டும், உங்களுடைய அறிவு, உங்களுடைய செல்வம், உங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸு, உங்களுடைய அசட்ஸ், எவைகள் இருந்தாலும் சரி, அத்தனையும் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது. ஏன்னா நீங்க வரும்பொழுது எம்டி ஹேண்டா தான் வந்தீங்க. இந்த துனியாவை விட்டு போகும்போது என்னது வெறும் கையோடு தான் போக போகிறீர்கள். இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இவை அனைத்தும் இறைவன் பொறுத்திலிருந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு. இதனை இப்படியும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காவது நீங்க என்னது அல்லாவை ஏற்றுக்கணும். இல்லையா, இன்னொரு ரீசன் சொல்றேன்னு ஒரு ரீசன் சொல்லலாம்ல. பிறகு உங்களுக்கு ஏதேனும் ஏற்பட்டு விட்டால், ஒரு தீங்கு, ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டு விட்டால் எங்க போறீங்க? பிறகு அவனிடமே நீங்கள் கதறுகிறீர்கள், உதவி தேடுகிறீங்க. அது உங்களுடைய மென்டல் ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், இல்லை பிசிக்கல் ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், நோயா இருக்கட்டும், ஃபினான்ஷியல் நீடா இருக்கட்டும், உங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய என்னது அவதூறுகளாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், உங்களுக்கான லாஸா இருக்கட்டும்னு, இவை அனைத்திற்கும் நீங்கள் யாரிடம் கதறுகிறீர்கள்? அல்லாவிடமே கதறுகிறீர்கள். அப்பவே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா? பிறகு அப்படி நீங்க கதறி அழுது அந்த பிரச்சனையிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வரணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. பிறகு நீக்கி விடுகிறான், அல்லாவும் அந்த துன்பத்தை நீக்கி விடுகிறான்.
உங்களை விட்டு. ஆனால் என்ன நடக்கிறது பிறகு? அதில் ஒரு பிரிவினர் உங்களிலிருந்து அவர்களுடைய இறைவனுக்கு இணை வைக்கிறார். ஒன்று சில மைனர் ஷிர்க் இருக்கிறது. அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வந்ததுக்கு தன்னுடைய அறிவு தான் காரணம், தன்னுடைய முயற்சி தான் காரணம். நான் மட்டும் அன்னைக்கு அப்படி செய்யலைன்னா, அன்னைக்கு மட்டும் இப்படி நடக்காம இருந்திருந்தானே நேரத்து மேலேயோ பொருள் மீதோ இல்லாட்டி ஒரு சில மனிதர்கள் மீதோ ஒரு சில நிகழ்வுகள் மீதோ என்னது அவர்கள் நம்பிக்கை வைத்து அதன் மூலமாகத்தான் என்னது அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வந்ததாக சொல்வதும் ஷிர்காக பார்க்கப்படுகிறது. இரண்டாவது, அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். எதனை நாம் வழங்கினோம், நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும், அது அல்லாதான் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்தான்னு அவங்க ஒத்துருந்துருக்கணும். அதனை ஒத்துக்கொள்வதற்கு அவர்கள் மனம் மறுக்கிறது. எப்படிங்க பிசினஸ்ல இவ்வளவு சக்சஸ் ஆனீங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் பதில் தான் இருக்கு. அதெல்லாம் தந்தாங்க வாங்கணும்னு சொன்னா முடிஞ்சிருச்சு. நான் அன்னைக்கு அப்படி செஞ்சேனா இப்படி செஞ்சேனா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியான 1000 காரணங்கள் சொல்றோம். எது உண்மையான ரெலவென்ட் காரணம்னா எல்லாம் நான் தான் அதனாலதான் நடந்துச்சு சொல்வதற்கு என்னது நமக்கு மனம் வருவதில்லை. அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். எதனை நாம் வழங்கினோமோ அவர்களுக்கு தந்தது அல்ல, அதனை ஒத்துக்குவதற்கு இந்த மனிதன் என்னது தயாராக இல்லை. இவர்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்றான் பாருங்கள்ல, நீங்க அப்படி நினைச்சுக்கிறீங்களா? பிறகு சுகம் அனுபவியுங்கள். இப்ப தனக்கு ஒரு பேர் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ஜாய் பண்ணு தம்பி. ஆனால் இப்போ சௌஃப தாளம் நீங்க ஃபேருக்கு பிறகு நீங்கள் நிச்சயம் அறிவீர்கள். இதுக்கான கான்சிக்வன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு நிச்சயம் விசாரணை செய்யப்படும். இன்னும் அவர்கள் ஆக்குகின்றார்கள் எதனை அவர்கள் அறியாதவற்றை எல்லாம். ஒரு பாகத்தை அவன் வழங்கியவற்றிலிருந்து அதுதான் காரணம்னு அவங்க சொல்ல பார்க்குறாங்க. பிறகு அல்லாவின் மீது சத்தியமாக அல்லாஹ் சொல்றான், அவர்கள் நிச்சயமாக விசாரிக்கப்படுவார்கள். எதனை குறித்து அவர்கள் இட்டுக்கட்டி கொண்டிருந்தார்களோ அதனை குறித்தெல்லாம் அவர்களுடைய இந்த ஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்டோரிஸ்க்காக நாளைக்கு அல்லாவிடம் அவர்களாக உருவாக்கிய கட்டுக்கதைகளுக்காக, தியரிஸ்களுக்காக, அல்லாவிற்கு எதிராக வைக்கப்பட்ட அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்காக நாளை அவர்கள் அல்லாவிற்கு முன்னாக விசாரிக்கப்படுவார்கள். அப்ப இன்னைக்கு செய்தி தெரியுங்கிற இந்த செய்தியுடன் இந்த பகுதி நிறைவு பெறுகிறது. I want somebody to